심장병을 갖고 태어난 아이들.បើយើងអត់មានលទ្ធភាពអាយុ10 15ឆ្នាំត្រូវបែកគ្រាប់ឈាម 열악한 의료 환경과 비싼 수술비. 아이들은 제때 치료받지 못한 채 생명을 잃어가고 있습니다. ខ្ញុំនឹងខំកាត់ចិត្តដើម្បីកូនជា 아시아 최빈국 중 하나인 캄보디아. 수도 프놈펜의 중심지에서 조금만 벗어나면 빈민들이 모여 사는 마을이 나타납니다. 이곳에서 태어난 아이들은 쓰레기 더미와 우물이 가득한 환경에서 자라나는데요. 사람들은 이곳을 쓰레기 마을이라고 부릅니다. 이게 일주일 정도 모으냐. 끼니 챙기기도 힘이 듭니다. 아픈 아이가 있는 집은 더 고달픕니다. មួយទុំឈើមីស្រីហ្នឹងវាដាក់ឈាមរតាខែអញ្ចឹងទៅមិនចឹងវាកន្លែងពោះនេះផងកន្លែងពោះនេះវាទៅវាបាក់រៀងពជាពេលចូលមួយឆ្នាំ ជំងឺនេះអាចជាទេបង បើយើងអត់មានលទ្ធភាពអាយុ10 15ឆ្នាំត្រូវបែកគ្រាប់ឈាមនេះមកឥឡូវវា14ហើយអញ្ចឹងគេថាក្នុងរយៈពេល14ហ្នឹងធ្វើទុកច្រើនហើយមួយខែហ្នឹងទៅ2ដង 3 ដង 백혈병 진단을 받았지만 해줄 수 있는 건 무료병원에서 받는 투석뿐입니다. 이 마을에는 우리나라 쪽방촌 같은 형태의 집들이 있는데요. 이곳에서 짬라인이라는 아이를 만났습니다. 6살. 또래와 다름없이 장난기 가득한 얼굴에 순하고 밝은 미소. 하지만 러인에겐 친구들과 다른 점이 있습니다. តាំងពីមកខូបមកណាលោកគ្រូហើយព្រោះថ្ងៃបាក់ចិត្តអាណិតកូនមានដែរប្រឡែងចោលណាគ្រូឯងមើលដាក់ដៅចឹងក៏មិនបានទេវាហត់ទៅ 선천성 심장병을 앓고 있는 건데요. 평소에는 친구들과 잘 어울리지만 뛰어노는 건 함께 할 수 없습니다. 조금만 뛰어도 호흡이 가빠지기 때문입니다. 러인의 발톱엔 청색증이 나타납니다. 심장병 환자에게 잘 나타나는 청색증은 산소와 결합되는 혈액이 부족하다는 신호. មើលហើយកូនគេសុខភាពល្អវិញគេរត់លេងល្មិចលេងទៅបន្លែងដេញអញ្ចឹងវាអត់ហត់បើកូនខ្ញុំហត់លេងបន្លែងអត់បានហត់មានតែខំណែលោកគ្រូចេះតែស្វែងរកទៅព្រោះកូនតែមានតែមួយប្រុស 하지만 현지의 의술로는 정확한 진단조차 어렵고 진단을 받더라도 비싼 병원비 때문에 수술은 엄두도 못 냅니다. 깜뽕스프라는 시골 마을. 이곳에 사는 리타도 선천성 심장병으로 고통받고 있습니다. 어릴 때 수술받았다면 건강해졌을 텐데 13살이 될 때까지 치료받지 못하고 있습니다. 3살 어린 남동생이 식구들 먹을 열매를 땁니다.
원래 리타도 같이 도왔는데 최근 몸이 더 나빠져 할 수 없게 됐습니다. 조금만 움직여도 어지러워하는 리타. 누워있는 시간이 더 많아졌습니다. Cha hót nhưng không thòm đà thuê có hót à bê chi con có hót thưa cai có hót hót khôi bị mình thòm đà được không nhưng thấy bởi tha đồ về các bạn chia tay chỉ mất lối 캄보디아 아이들 1000명 중 9명은 심장병을 갖고 태어납니다. 하지만 대부분 치료받지 못한 채 생명을 잃어가고 있는데요. bà râm khlang lại côn đôi kế tay không đâu hay bà đó nâng man tàu nhưng thấyยังว่าไป 어렵게 병원에 가봐도 돌아오는 대답은 고칠 수 없다는 말. 이러다 정말 잘못되는 건 아닐까. 엄마는 불안 속에서 하루하루를 버텨내고 있습니다. 초등학생인 리타는 오후엔 마을의 공부방에 갑니다. 30분 정도의 거리를 걸어가는데 그조차도 걱정이 됩니다. พร้อมตาพร้อมเพลย์ไลฟ์เธอตกตามเราเลย 어떤 게 제일 걱정이세요? เราไม่โดนเวกไลฟ์เธอตกเวฮอตนะ 이곳은 한국 선교사가 운영하는 공부방. 교육비를 받는 학교와 달리 무료로 공부를 가르칩니다. 수업이 시작되기 전 아이들은 고무줄기로 신이 났는데요. 하지만 리타는 친구들과 함께 놀 수 없습니다. 이렇게 바라만 보는 게 익숙한 리타. 수업이 시작됐습니다. 누구보다 집중해서 듣는데요. 꿈 많은 소녀답게 열심입니다. 발표도 곧잘 하는데요. đâu là bay mới chừng bay riêng trẻ trong bữa này thông tao này trong thời kế trong thời cụ pet một là hai để xem trong thời cụ pet xem trong chia ba rồi chia chân lại chừng ngư bẹ đầu được nhom về như chỗ có cá đấy rồi 그 꿈을 지켜주기 위해 엄마는 봉제 공장에서, 아빠는 공사 현장에서 열심히 일을 하고 있지만 형편은 늘 그대로입니다. Vợ chết đỏ đôi miền chết đây đang đưa bệnh ngọt ខំប្រឹងណាស់ អ្វីដែលបងឯងសោកស្ដាយជាងគេបំផុតចំពោះនេះការ ខ្ញុំសោកស្ដាយនឹងកូនកើតមកកើតបេះដូងជាមួយមកហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹង 하루라도 더 건강하게 살게 해달라는 기도. 그것 말곤 할 수 있는 게 없습니다. 세이학은 심장병뿐 아니라 백내장과 언어장애도 갖고 있습니다. 여러 병원을 다니며 치료하기 위해 애쓰고 있는데요. 올해 3살의 세이학입니다. បងឯងធ្វើមិនដឹងថាខ្លួនបងឯងនឹងមានជំងឺបេះដូង មុនដំបូងខ្ញុំវាឈឺភ្នែក
ដល់ចឹងខ្ញុំយកទៅពេទ្យដល់យកទៅពេទ្យទៅពេទ្យបណ្ឌិតទៅពេទ្យឲ្យថ្នាំភ្លេហើយពេទ្យបណ្ឌិតថាកូនហ្នឹងវាមានជំងឺបេះដូង ចឹងចង់ថាពេលដែលបងឯងនាំកូនទៅពេទ្យម្ដងហ្នឹងតើបងឯងចំណាយអស់ប្រមាណដែរ កូនបងមែនពេលដែលក្តៅខ្លាំងហើយពងបែកមាត់ហ្នឹងពេលទៅយកទៅពេទ្យឯកជនហ្នឹងជួសឈាមផងហើយនឹងដាក់សេរ៉ូមនឹងទិញថ្នាំគេមកអស់ជិត 30 ម៉ឺន បងឯងទៅពេទ្យម្ដងអស់$75អញ្ចឹងក្នុងមួយខែទៅពេទ្យប្រមាណដងដែរកូន អត់ទៀងជួនកាល2 ដងជួនកាល3 ដងស៊ីសលញ៉ាំចំណីផ្ទាស់អញ្ចឹង 태어날 때부터 아팠던 아들. 엄마는 자신의 탓인 것 같아 늘 미안합니다. បារម្ភពេលវាឈឺទៅខ្លាចវាកាច់ 가족들 모두의 아픈 손가락인 세이학. 한 차례 비가 내립니다. 수도시설이 열악한 캄보디아에서는 빗물을 받아 사용하는데요. 이웃들의 항아리에 빗물을 채우는 엄마. 병원비로 신세를 지다 보니 이렇게라도 미안한 마음을 갚습니다. 곧 비가 그치고 학교 갔던 마을 아이들도 일 나갔던 아빠들도 집으로 오는 시간. 세이학의 아빠도 돌아왔습니다. 아빠는 건설 현장에서 미장공으로 일하고 있습니다. 하루 수입은 약 5,000원. 그조차 매일 있는 일이 아니라 생활이 빠듯합니다. 가족들 모두 저녁을 먹는데 세이학은 밥을 잘 먹지 못합니다. វាចង់បញ្ចុកញ៉ាំតរត់តាមដើរតាមអញ្ចឹងកាន់បញ្ចុកសោបសឡហើយតាមបញ្ចុកសាច់ដែលវារត់អញ្ចឹងបង 3살이나 됐는데도 우유만 먹으려 해서 억지로라도 밥을 먹이는데요. 자, xây háo bị đau nói tôi cho chật nhắm. អត់ចូលចិត្តញ៉ាំអត់ឲ្យក៏វាអត់ទារដែរបាយ 끼니 때마다 늘 이렇게 전쟁입니다. 잘 먹지 못하는 게 심장병 때문은 아닌지 엄마는 그런 세이학이 걱정입니다. 병원에선 더 늦기 전에 백내장도 수술 받아야 한다는데요. ញ៉ៅនេះលុយហ្នឹងបាន30តែទិញទៅដោះគូអស់10រៀលហើយនៅសល់2រៀល ចាយមិនគ្រាន់នៅ ចាយមិនគាត់បើយើងធ្វើការផងយើងសម្រាប់ផងមានបានមួយអាទិត្យណា តាមណាខ្ញុំចឹងការនៅនោះពិបាកអត់ ពិបាកអ្នកគ្រូចាយនិយាយរួមចាក់ដល់អាទិត្យវិញផងនិយាយរួមបានដល់ថ្នាក់ខ្ចីគេអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូខ្ចីដើម្បីនេះពួកអីទិញគេមកចាប់អ្នកគ្រូ ចាហើយការខ្លាយព្យាបាលហ្នឹងអស់ច្រើនព្យាបាលនៅកូនអី ច្រើនអ្នកគ្រូពេលអាការពីមិនទាន់បានជួបអ្នកគ្រូដើម្បីជួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអាសាទៅសៀមរាបទៅពិនិត្យបេះដូងម្ដងគឺអស់ច្រើនឲ្យតែពេលទៅគឺខ្ចីគេ ជួលវាឲ្យលុយ 넉넉한 집에 태어났으면 신작 치료 받았을 텐데 가난한 아빠를 만나 더 아픈 것 같아 안쓰럽습니다. 그래도 요즘엔 청색증도 숨차는 증상도 많이 줄었습니다. 지금처럼만 지내주면 마음이 놓일 텐데. 오늘은 아침 일찍 병원으로 향했습니다.
헤브론 병원은 2007년 한국 선교사가 설립한 종합병원입니다. 캄보디아 국민이라면 무상으로 치료받을 수 있는 곳. ខ្ញុំនាំកូនមកពិនិត្យសុខភាពព្រោះអីសាមុនមួយខែគឺឈឺម្ដងដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនាំមកពិនិត្យសុខភាពទៀតតើជំងឺហ្នឹងវាបានស្រួលហើយឥឡូវកាលពីខ្ញុំមកពិនិត្យភ្នែកកូនដល់ពេលមកចាំដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ 하루 300명이 넘는 환자가 몰리는데요. 8시 30분에 문을 열지만 사람들은 해 뜨기 전부터 줄을 섭니다. 반나절을 기다려 드디어 세이하게 차례. 백내장도 살피고 심장 상태도 진찰했는데요. 9.5kg네요. 이 세이하는 여러 가지 문제가 있어요, 아이가. 엄마가 아마 임신 초기에 좀 많이 아팠던 적이 있었을 거예요. 심장에도 문제도 생기고 눈에도 문제가 생기고 지능에도 문제가 생겼을 가능성이 많아요. 죄책감이 엄마를 괴롭힙니다. 첫 번째 제일 이제 심각한 문제는 심장병 문제고 선천적으로 심장에 구멍이 2군데 뚫려 있거든요. 예. 그래서 아이가 지금 만 3살이 다가오는데 체중이 10kg가 안 되니까 성장이 좀 덜 된 거죠. 심장 때문에. 아이가 좀 더 성장을 하면서 심각한 상황이 될 수가 있습니다. 그리고 심장이 심각한 상황이 된다는 거는 더 이상 더 살기가 어려워질 수 가능성이 많다는 거죠. 예. 병이 조금 호전된 줄 알았는데 수술이 늦어지면 생명을 잃을 수 있다는 끔찍한 말을 듣고 말았습니다. 이대로 손도 써보지 못하고 아이를 떠나보내는 건 아닌지 엄마의 마음이 다급해집니다. bạn ấy sắp chết bờ nhầm do con tục về tới cái tha con nhầm đang chư từ khang bé đồn vì lệ nạ khang chẳng đây 며칠 후 mình sao chia sọc sập bài tê 저기 이제 그냥 구세군 자선냄비본부의 사관이 세이하게 가족을 방문했는데요. aiខ្ញុំអត់លុយទេអត់មានលុយ 그냥 주어이 미연 그냥 주어이 정 주어이 미연 그럼혼 ចង់ជួយខ្ញុំអរគុណច្រើន 오케이 없고 내일은 플럽도 세이학에게 찾아온 기적 같은 소식. 한국에서 무상으로 수술을 해주겠다는 겁니다. 구세군 자선냄비본부에선 지난 1995년부터 심장병 무료 수술을 진행해왔습니다. 국내는 물론 중국, 몽골, 베트남 등 해외의 어린이도 치료하고 있는데요. 캄보디아에선 2012년부터 시작했고 지금까지 29명의 수술을 도왔습니다. 올해는 세이약도 대상자로 선정된 건데요. 수술을 받게 된 건 감사한 일이지만 혹시나 잘못되진 않을까. 엄마는 두려움도 생기는데요. 할머니. 정에는យើងមកជួបជាមួយនឹងក្មេងពីរនាក់ហ្នឹងជួបជាមួយគ្រូសាស្ត្រ 이번에 세이학이라는 아이가 한국으로 가서 심장 수술을 하게 되었어요. 그런데 세이학 엄마가 너무 걱정을 많이 해서 제가 작년에 수술한 아이 가정에 방문하게 되었습니다. 이 아이가 소반입니다. 올해로 3살 된 여자아기. hay là về tăng pi máu pi cà rê về nhá ọt lên chơi ấy tiền
숨 쉬는 것도 힘들어했는데 수술을 받고 깨끗이 나았습니다. Cái từ cà rê mà bên từ về bên đầu mà bên ở đây đây. Ở trong cặp năm muốn cho con nó từ việc cắt ra dây miên bà rõm khang ấy. Mình làm thằng tích tích ấy. Hơi đo hủi hơi ở đây mau chạy ở đây. Mình sẽ bán chặt. 지금은 이렇게 건강하지만 1년 전의 수바는 또래보다 키가 한참 작고 마른 아이였습니다. 이젠 포동포동하게 살이 올라 동네의 말썽꾸러기가 다 됐는데요. 엄마도 조금 안심이 된 것 같습니다. con miên sọc thiệt đó để con đời mình sạch mình chiên rồi. Không cứ rõm một ngày 10 10 tới 1 giờ thấy mình ấy. cha đôi chia lấy sọc phơi khai của ấy cà tìm toàn việc cắt con nâng scom đào việc cắt hai con nâng miên sạch miên chiêm nhá cứ đôi chia sờ bài chết lang về. 곧 세이약도 소반처럼 건강해질 수 있을 겁니다. 다시 세이학의 집을 찾은 날은 한국으로의 출국일입니다.ទឹកដោះគោហើយនឹងខោអាវកូនហើយពងដោះគោ 약 한 달간의 일정 챙길 게 많습니다. 아빠는 일을 해야 하니 보호자로는 엄마가 가기로 했습니다. 가족들은 겁이 나는데 세이학만 신났습니다. Mình là râm pruy tích thầy nghĩa mình có anh ta cất đây ăn lụa đấy. 수술을 받으러 한국까지 가야 하는 힘든 여정. 세이학에게 힘을 주기 위해 온 가족이 마중을 나갑니다. 올해 수술받을 아이들은 세이학까지 10명. 헤브론 병원에서의 1차 검진을 통해 수술이 시급한 아이들로 선정된 건데요. Chanh mong pram mong không ngay chả đo mong mình đọc mà nắng hết đấy vừa thấu là mau đo sắp lại tự chào. 전국 각지에서 먼 길을 달려왔는데요. 그때 반가운 얼굴, 리타와 엄마가 도착했습니다. 두 엄마가 반갑게 인사를 나누는데요. Cha, một chục này là hôn. Bên mà pet, một chục pet nữa nghe. Tao thấy thì bây giờ mình qua rồi mua rằng. 그래도 아는 사람이 있어 다행입니다. 현지의 구세군 본부 사관이 한국까지 가족들을 안내할 겁니다. 오늘 한국에 출발하게 되는데요. 한국에서 주의할 사항을 이야기해주고 있어요. 아이들마다 보호자가 한 명씩 동반하게 되는데요. 그동안 심장병으로 고통받던 아이들이 드디어 치료를 받게 됐습니다. 세이약을 걱정하던 아빠와 형은 오토바이를 타고 공항까지 뒤따릅니다. 캄보디아에서 한국까지는 비행기로 약 7시간. 건강해질 거라는 기대를 안고
출발을 기다립니다. 공항이 처음이라 들뜬 가족들. 아이들에겐 놀이터나 다름없습니다. 아빠는 아직도 마음이 불안한가 본데요.មានអារម្មណ៍ថាបាក់ចិត្តដែរពេលកូនទៅយើងអត់បានដឹងថាកូនយ៉ាងម៉េចទេ 어린 나이에 힘든 수술을 견뎌야 할 아들이 너무나 안쓰럽습니다. 떠나보내는 게 이렇게 힘이 듭니다. 하지만 이젠 정말 가야 할 시간. 배웅 나온 가족들의 작별 인사가 오고 갑니다. 함께 갈 수 없어 미안한 마음과 건강하게 돌아오길 바라는 간절한 마음이 공항을 가득 메웁니다. 아내와 아들이 사라진 후에도 한참을 서 있는 아빠. 무사히 돌아올 거라는 믿음으로 한 달을 버텨야 합니다. 다음날 아침, 간밤에 비행을 마치고 가족들이 도착할 시간입니다. 심장병 수술을 돕는 구세군 본부와 후원기업에서 마중을 나왔습니다. 20년간 심장병 무료 수술이 지속되는 데는 많은 사람들의 도움이 있었는데요. 한 마음으로 이들의 건강을 기대해 봅니다. 너무 기쁘고 이 아이들에게 새 생명을 찾아주게 돼서 너무나 감사를 드립니다. 한국에 와서 건강을 되찾고 캄보디아에 가서 하고 싶은 일 많이 하면서 마음껏 뛰어놀았으면 좋겠습니다. 심장병 위로 사업은 지금까지 약 750명의 어린이에게 심장을 되찾아 주었습니다. 아이들의 수술을 맡은 곳은 경기도의 심장 전문병원. 1989년부터 해외 심장병 어린이에게 무료 수술을 해주었는데요. 구세군 본부와는 2년 전부터 함께하고 있습니다. 여기가 가족들이 지낼 병실. 병원에 도착하자 씩씩하던 세이학도 조금 긴장한 것 같은데요. 수술을 결정하기 전 아이들의 상태를 정확히 파악하기 위해 몇 가지 검사를 합니다. 혈압, 심전도 측정에 이어 X선을 촬영할 차례. 모두들 제법 늠름하게 잘하는데요. 하지만 울음이 터진 아이들도 있습니다. 이제 세이학의 차례. 아직은 방긋방긋 우는데요. 하지만 주삿바늘이 들어가자 어김없이 터져 나오는 울음. 그 소리 들으며 엄마는 가슴이 미어집니다. 이제 검사만 했을 뿐인데 힘들어하는 세이학. 왜 cắt nâng pi bạc chiên này pi bạc chiên này nhưng nâng không cắt chặt nằm bay cốn chia. 오늘의 검사 결과에 따라 수술을 해야 할지 시술로 치료할지를 정합니다.
며칠 후 첫 수술이 있는 날, 그 주인공은 바로 리타인데요. 리타는 심실중격 결손을 가지고 있었습니다. 선천성 심장병이 25%를 차지하는 가장 흔한 경우인데요. 좌심실과 우심실 사이에 구멍이 있어 그걸 메우는 수술을 해줘야 합니다. 비교적 쉬운 수술이지만 딸을 기다리는 엄마의 입술은 바싹 말라옵니다. 모든 게 멈춘 듯 길게만 느껴지는 시간. 네 시간이 걸친 수술이 끝나고 리타가 회복실로 나왔다는 소식. 걱정되는 마음으로 딸을 찾는데요. 수술이 끝나고 병이 나으면 친구들과 함께 고무줄 놀이를 하고 싶다던 리타. 아직 마취해서 깨지 못한 딸 앞에서 엄마는 결국 눈물을 터뜨립니다. Bác Hào ấy. Từ bà Hào ấy con. Dạ. Cô việc cả thầy con là cô này chia bàn lột kẹ bàn tam chuẩn bị con ở kia con á. Thuộc bàn á. Đưa con nữa. Đưa. Chia con này chia với hai đi mang được nên phẩm là. Con đây là một cái đâu con á. Đi cái giờ con này chụp mạng nó nữa. Nào. 한 번의 끄덕임이 지금 이 순간 엄마에게는 둘도 없는 선물입니다. 수술이 잘 됐다는 의사의 말을 듣고 그제야 마음을 놓는 엄마. Mơ dương vậy mơ tại vì giờ cần ngột bà. Chẳng đông phải vô mê khả năng nó dựng năng là luôn ở khný hay đó chung hiểu xa là dựng bàn màu tê kê cùi dương trắng dương bàn thì thành nhiên luôn chỉ vật luôn một đơn phía đó là ngày cùng dùng đôi cạch kia là dôm. 다른 엄마들도 리타의 수술을 함께 축하해 주는데요. 며칠 사이 어떤 아이들은 수술을 마쳤고 어떤 아이들은 수술 전 금식에 들어갔습니다. 그런데 갑자기 토를 하는 세이학. 먹은 약이 독했던 걸까요? 예정보다 빨리 시술을 받기로 했습니다. 세이학에겐 심방중격 결손과 동맥관 개존 중 2개의 심장 기형이 나타났습니다. 심방중격 결손은 심방 사이에, 동맥관 개존 중은 동맥관에 구멍이 있는 건데요. 기구를 삽입해 이 2개의 구멍을 막는 시술을 할 겁니다. Barom plai pe cái thua cá tao vì chôm khlang á hay plai bia để luôn đặt thua chẳng ấy vì miền plai miền Pành Hà Nam môi chẳng cả là chẳng Pành Hà đây nhưng sman mình đỏ. 동맥관 개존이 있었던 거예요. 구멍이 2군데가 있다고 그랬잖아요. 그쪽이 이제 대동맥하고 폐동맥 사이에 지금 동맥관 개존이라 그래서 그쪽에 구멍이 이렇게 뚫려 있는 거거든요. 지금 막고 있는 거예요. 그래서 기구가 지금 또 하나 들어갔고, 지금 들어간 거 마지막으로 찍은 게 이렇게 2개가 지금 구멍 막고 있는 거예요. 2개가 지금 뚫려 있는 거예요. 그래서 지금 2개가 지금 뚫려 있는 거예요. 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 2개가 지금 뚫려 있는 거예
애기 지금 아직 깨우고 있어가지고 덜 깼어요. 좀 바깥에서 기다리셔야 될 거예요. 그거 갈 수 있어요? 아니 지금은 안 되고요. 아, 네. 지금은 안 되고 나중에 애기 이쪽으로 나올 거거든요. 그때 다시 들어오라고 그래요. 지금은 잠깐 다시 나가보세요. 태어나자마자 아픈 심장으로 살아야 했던 아들. 오늘까지 버텨준 것도, 치료를 잘 견뎌준 것도 엄마는 대견하기만 합니다. 이제는 잘 자고 잘 먹고 회복하는 일만 남았습니다. 아이들이 한국으로 온 지도 어느덧 2주. 그동안 4명은 수술을, 6명은 시술을 했고 모두 무사히 회복 중입니다. 함께 고비를 넘기며 어느새 서로를 가족처럼 챙기게 된 사람들. 장난꾸러기 세희약도 개구쟁이 미소를 되찾았습니다. hay ban khơi chai màu nó đi nhằm bài ban ấy chân hụt lên địa bàn chân gọn hot á rồi bài chân kita lỡ chứ hot đây là gì vậy? Nhâm bài bình thường ấy. bây giờ đó bài với trong phê với một cái Mình chọn thấy chọn là riến. chân riêng xa con tê cái việc hai cái còn rõ cái việc 네, 경과 지금 모두 다 잘 수술과 시술 다 잘 돼서 지금 양호한 상태에 있고요. 지금 다 회복 중에 있습니다. 신부전의 위험이 다 있었고 폐동맥 고혈압 위험이 다 있었는데 지금 현재는 다 해결이 되는 거죠. 엄마들의 얼굴이 모처럼 환합니다. 며칠의 가슴 졸임 끝에 이제 제법 평화로운 밤. 잘 참고 병을 이겨내준 아이에게 고맙다는 마음을 전합니다. 다음 날 병실에 선물 보따리가 도착했습니다. 치료가 끝났다는 소식을 듣고 후원해준 사람들이 방문한 건데요. 아이들이 좋아할 만한 장난감에 예쁜 옷과 가방이 한가득. 아이들도 엄마도 웃음꽃이 활짝 폈습니다. 생명을 구하는 것보다 더 귀한 일이 어디 있겠습니까? 캄보디아 어린이들이 한국에 와서 수술을 받고 또 새 생명을 찾아서 돌아가는 걸 보니 마음이 뿌듯하기 그지없습니다. 어린이 여러분들은 이제 무엇이든지 할 수 있는 건강을 되찾았습니다. 캄보디아에 돌아가서도 꿈과 미래를 향해 힘차게 달려나가기를 바라겠습니다. 오늘은 병원을 벗어나 서울 나들이를 하기로 했습니다. 모두 들떠 보이는데요. 아이들의 쾌유를 축하하는 작은 파티부터 열었습니다. 서울지방장관이 보고임을 소개합니다. 박수. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 아파서 가난해서 제대로 먹어보지도 못했던 아이들. 치료하느라 고생했는데 많이 먹고 기운 내면 좋겠습니다. 평소 먹는 걸 힘들어하는 세희약도 오늘만큼은 한 접시 뚝딱 해치웁니다. 식사 후 도착한 이곳은 서울의 한 수족관. 뛰어노는 게 힘들어 늘 집에서만 놀았을 아이들에게 신나는 경험이 되길. 커다란 물고기에 놀라기도 하고 신기한 듯 가까이 다가가 보기도 하는데요.
제일 신난 건 아무래도 세이악 같은데 실룩실룩 춤도 춥니다. 아이들에겐 그새 한국 친구도 생겼습니다. 여덟 살 주희. 말은 통하진 않지만 같은 아픔을 겪었던 처지라 금방 친해졌는데요. 네. 심장. 하지만 정든 시간을 뒤로하고 이제 헤어져야 합니다. 약이 얼마큼 되는 거예요? 365일 곱하기 3이니까 1년치요. 하루 3번 거. 얘를 1년 동안 드시는 거예요. 올 때까지. 그래서 드시는 약은요. 약이 똑같은 약. 리언은 동맥관 개존중으로 수술을 했습니다. 하지만 범위가 넓어 한꺼번에 치료하지 않고 몇 번에 나누어 하기로 한 건데요. 동맥관이 열려있는 앤데 그걸 한꺼번에 그냥 다 닫아버리면 심장이 너무 부담스러울까봐 일단 조금만 조여놓고 아기가 잘 버티는 걸 확인하고 괜찮으면 이제 1년 있다가 그때는 가슴 안 열고 그냥 시술로 해서 이제 그래서 1년 있다 오기로 약속했습니다. 수술을 집도했던 의사 선생님. 마지막으로 아이들의 수술 부위를 살핍니다. 너 양치질 잘해야 돼. 어? 이거 잘해야 돼. 알아? 여기 씻기세요. 샤워. 응? 잘 가. 이대로 밝게 자라주었으면 하는 마음. 아쉬움에 아이들 한 명 한 명 눈에 담아둡니다. 이제 짐을 꾸립니다. 몇 시간 후면 그리운 가족을 만나게 될 겁니다.បានទៅផ្ទះវិញឃើញម៉ែបងប្អូន 한 달 정도의 입원 치료를 마치고 건강하게 태어납니다. 병원 사람들도 아이들의 퇴원을 축하해 주는데요. 다시 인천공항. 처음 왔던 길을 되돌아갑니다. 올 땐 분명 낯설고 차가운 길이었는데 어느새 따뜻한 기억으로 바뀌었습니다. សូមអរគុណដល់អង្គការនៅប្រទេសកូរ៉េទាំង4អង្គការទាំងសពខ្មែរទាំងអស់4អង្គការបានជួយវាតែដងឲ្យកូនបានជាបានសម្រេចតែខ្ញុំមិនមានថវិកាអាចព្យាបាលកូនបានសូមអរគុណច្រើន ខ្ញុំម៉ាក់សីហៈនិងសីហៈសូមអរគុណដល់អង្គការទាំងអស់ដែលបាននាំខ្ញុំមកព្យាបាលបេះដូងនៅកូរ៉េហើយនឹងអរគុណយ៉ាងខ្លាំង 돌아가면 마음껏 뛰어놀길 바랍니다. 열 명의 아이들에게 찾아온 기적 같은 선물. 더 이상 가난과 병으로 고통받는 아이들이 없도록 기적을 함께 만들어주세요. 서울시 한복판에 나타난 희망일천. 가만 있어봐. 여기 이 아파트 단지들이 있고. 와, 진짜 이렇게 좋은 동네에서 저희가 봉사활동 뭘 할까요, 도대체 오늘? 한참을 헤매던 진수 씨와 세현 씨. 가만 있어봐. 한번 들어가보세요. 드디어 찾은 것 같은데 여기가 맞나요? 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 아니 저희가
오늘 뭐 봉사를 한다고 그래서 여기 왔거든요. 그랬었어. 예. 그래서 저희가 지금 찾는 곳이 그 김명숙 할머니 댁이거든요. 예. 나가 여기. 할머니 김명숙 할머니. 예. 그 맞게 찾아왔네. 맞게 찾아왔어. 그 할머니 지금 사시는 데가 많이 불편하셨나 봐요. 그나도 말도 못하지. 뭐가 제일 그렇게 불편했어요? 천장은 말도 못하지. 밥도 못 먹어요. 여기서 거기 자꾸 떨어지고 모기가 얼마나 들어서 나. 지저분한 게 여기 떨어져서 그냥 노다지 걸려 들고 앉았지. 겨울에 여기 뭐 꽝꽝 다 얼어요. 근데 도대체 천장이 어떻게 벽을까요? 한번 보죠. 볼게요. 방은 괜찮은데 여기 이거 이게 지금 천정이에요? 예. 이거 하나에 지금 이게 천정이고. 가건물에 나무와 얇은 슬레이트로 덧댄 지붕은 금방이라도 쓰러질 듯 허술해 보였는데요. 비바람을 막지 못하는 지붕 때문에 집안 곳곳엔 비의 흔적이 가득했습니다. 근데 지금 딱 천장을 보니까 이게 눈이 많이 쌓이면 무너져 내리잖아요. 이런 거 같은 경우는. 그렇죠. 지금 가만 있으면 방을 한번 들어갈까 이거? 우와. 온갖 잡동사니들이 쌓여있는 할머니의 방. 한 평도 채 안 되는 이 공간이 할머니의 보금자리입니다. 나는 이북서 와가지고 아무것도 없어. 이제 뭐 남편도 죽고 뭐 자식도 없고 그냥. 어느새 90세를 넘기신 김명숙 할머니. 가족도 없이 홀로 버티셨을 긴 세월. 남은 시간만큼은 더 따뜻한 보금자리에서 편하게 지내실 수 있도록 희망일촌이 나섰습니다. 지금 여기 이 집은 어떤 환경인가요? 예, 지금 현재 보시다시피 그 복도가 지금 현재 아주 얇은 슬레이트로 되어 있습니다. 그래가지고 겨울에 춥고 또 비도 새고 또 마루가 지금 이제 깔아앉아가지고 그 다닐 수가 없습니다. 열심히 해서 저 어르신들이 겨울철에 따뜻하게 날 수 있도록 열심히 힘차게 노력하겠습니다. 봉사를 한번 시작을 해보고 들어가 볼까요? 오늘은 또 어떤 봉사를 하게 될지 기대가 되는데요. 지금 저희가 어떤 거부터 해야 되나요? 예, 이 바닥 장판 긋고 이 마루를 다 뜯어내야 됩니다. 할머니 집수리 1단계, 바닥 장판부터 걷어내는데요. 곰팡이 때문인지 악취가 퍼져나옵니다. 여기 뭐 물 먹어가지고 다 썩었어. 장판을 벗겨내자 드러난 썩은 나무판들. 그동안 할머니가 이곳에서 지내셨을 생각을 하니 왠지 마음이 아파오는데요. 든든한 남자 봉사자들이 팔을 걷어붙였습니다. 부모님 같으신 분들이고 생활이 좀 어려우시니까 제가 조금이나마 도움이 되려고 이렇게 좀 열심히 일하고 있습니다. 할머니를 위해 한마음 한뜻으로 작업을 시작한 지 2시간째. 드디어 바닥을 드러냈습니다. 그런데 쥐똥 봐. 주군년이 돼서 내가 그거 뭐 있어요? 쥐똥 봐. 와. 마룻바닥은 쥐 배설물로 가득했는데요. 바닥을 오가는 쥐들 때문에 얼마나 불편하셨을까요? 할머니, 쥐똥이 엄청 많아요. 그래도 주군년 내가 그래서 돌 주워다 갖다 막았어요. 이렇게 쥐들이 많이 다니는 곳에서 이렇게 아이고, 생활하시니까. 때문에 내가 잠을 못 잤어요. 정말요? 예. 여기 쥐들이 너무 많이 다녀가지고 쥐똥이 엄청 많아요. 그래서 여기서 주거를 하시면서 할머님들 건강 상태도 어떤지 진짜 좀 염려스러운데. 열악한 환경에 혹시나 편찮은 곳은 없는지 걱정이 됐습니다. 마침 찾아온 이웃집 할머니와 함께 병원에 가보기로 했는데요. 할머니들의 상태를 누구보다 잘 알고 계신 의사 선생님을 찾았습니다. 예, 안녕하세요. 네. 작년 10월에 와고 이제 왔어요. 오셨네. 여기는? 이는 그래도 오른쪽이 더 아파요. 그러니까 허리 문제 없이 무릎만 아픈 경우는 없어요. 허리 아파. 그렇죠. 숨 크게. 워낙 연세가 많으신 할머니들.
지금 혈압 한번 재고 있어요. 저기라. 혈압도 재고 있구나. 건강 상태를 세심하게 확인해 보는데요. 혈압 좋아요. 무슨 혈압 주사 맞으라고 그래. 근육도 풀어주고. 할머니들을 위한 간단한 치료법까지. 뜨거운 물에 좀 지져봐야 그래서 그럴 수도 있고. 가시죠. 진료가 끝난 우리 할머니들. 상태가 좀 어떠신가요? 실제적으로 저 환자분들이 그 몸 상태가 아주 삶의 질이 떨어질 정도 상태는 아니기 때문에 조금만 이렇게 도움을 줄 수 있는 그런 시설이라든가 환경이 좋아지면 훨씬 더 좋은 생활을 할 수 있을 것 같습니다. 할머니 지금 이제 집에 가면 되는 거죠? 우리 어디 저기 들려가지고 있어. 아, 어디 또 가야 돼요? 예. 나온 김에 갔다가 간다. 아, 그래요? 예. 알겠습니다. 그럼 가시죠. 네. 그 시간 집에서는 마루 보수 공사로 막바지 작업이 한창인데요. 길이에 꼭 맞춰 재단한 깨끗한 나무판들을 바닥에 깔아 고정만 해주면 작업 완료. 자, 이제 바닥은 이제 완성이 됐네요, 그래도. 예. 이런 건 이제 한번 더 잡아줘야 되나? 이건 그거 잡아줍니다. 가에 졸대를 대주면은 완전히 끝납니다. 바닥 작업이 끝나면 가장 문제였던 지붕까지 비바람 셀 틈 없이 꼼꼼하게 막아줍니다. 깨끗하게 이제 정리가 돼서 이제 마지막 한 부분만 붙이면 됩니다. 지금 밖에 비 오니까 제 머리에 비가 오는데 지금. 근데 세영이는 왜 안 오는 걸까요? 네, 진짜 힘든 일은 다 내가 하는 거 같고 참 진짜 나도 할머니 모시고 병원 갈 수 있었는데 참. 여기 좀 잡아줘. 예. 오늘 진수 씨 몸 한번 제대로 쓰고 가시네요. 한편 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 아니, 할머니, 여기는 어떤 곳이에요, 지금? 여기요? 예. 네, 요양원이에요. 아, 요양원이요? 네. 요양원은 어떤 일로 오신 거예요? 나요? 여기 노인들도 좀 보고, 또, 힘은 없어도 좀 도와드릴 거 있으면 좀 도와드리고. 아이고. 많이 아파서 이렇게 돌아가시는 거야? 목이 아파? 몰라. 몸이 아무리 힘드셔도 매주 한 번씩은 꼭 이곳을 찾으시는데요. 자, 할머니, 저희가 간식 시간이 왔습니다. 네, 간식 왔습니다. 네. 할머님 맛있는 거 좀 드세요. 와, 케이크예요, 할머니, 빵. 홀로 남겨진 이의 마음을 누구보다 잘 아는 할머니. 나눌 수 있는 벗이 있어 할머니는 오히려 행복합니다. 맞나? 많이 잡어요? 나눔은 어려운 일이 아닙니다. 할머니들은 이렇게 되면 사람을 좋아해요. 그러니까 얘기도 좀 해주고. 아이고, 고맙습니다. 조그만 손길 하나에 마음을 담는 것. 그것이 김명숙 할머니의 나눔입니다. 할 수 있으면 해야지. 나는 그래. 내가 죽을 때까지라도 내가 할 수 있는 거는 하고 싶고 뭐든지 지금도. 어느덧 밤은 깊어가는데 집수리는 아직 끝나지 않았습니다. 나무판을 깔아뒀던 마룻바닥 위에 장판으로 마무리 작업 중인데요. 드디어 마지막 장판. 하루를 하얗게 불태운 희망일촌의 작업이 결실을 맺는 순간입니다. 해도 지고 이 날이 어둑어둑해진 다음에서야 드디어 끝이 났습니다. 이것만으로도 굉장히 너무 편해졌어요. 진짜 아니 그냥 방에 들어갈 일이 없이 그냥 여기서 그냥 이렇게 여기서 자도 돼요. 아우 나 오늘 편하네요. 아우 막 아까 소리 났다고 이제 소리도 안 납니다. 아우 할머니가 과연 어떤 표정을 지을지 자
할머니를 한번 기다려보죠. 예. 어서오세요, 어서오세요. 아이고, 집은 이렇게 잘. 아이고. 여기 누구네 집에 우리 집도 아니야, 이게. 아이고, 이게 좋아졌어. 아이고, 할머니 집 맞습니다. 아이고, 이리 들어오세요, 들어오세요. 아유, 어떠세요, 지금 보니까? 이렇게 다 달라졌어. 어디 갔어, 그전에 또 다. 이렇게. 참 찾으더도 좋으시네. 너무 좋아요. 너무 좋았어, 정말로. 금방이라도 무너질 것 같던 지붕이 튼튼한 지붕으로. 거기에 며칠 뒤 다시 찾은 봉사자들이 깔끔하게 도배까지 끝냈습니다. 너무너무 나는 수고들 많이 했어, 놓으라고. 이 늙으니까 감사한 말 할 수가 없어요. 둘 자자, 우리. 둘이 자야 돼, 둘이 자자. 밤늦도록 계속됐던 희망일촌의 집수리 봉사. 환한 미소만큼이나 따뜻한 마음을 담은 이곳에서 할머니가 오래오래 행복하게 사시길 바랍니다.